السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری طالبات، آج ہم ثلاثی مزید بھی ابواب میں باب تفعیل پڑھیں گے۔ باب تفعیل میں پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس باب کی خاصیت کیا ہے۔ اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ اس باب سے آنے والے افعال میں تدریج یعنی کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ یک بارگی میں نہیں ہو جائے گا، ایک ہی دفعہ میں نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کام کو سلولی ترتیب سے درجہ بدرجہ کیا جائے گا۔ اور دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ باب بھی باب افعال کی طرح لازم افعال کو متعدی افعال میں چینج کر دیتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باب تفعیل میں جو اس باب کا اپنا مصدر بھی ہے، یعنی یہ جو وزن ہے، یہاں پر ہر فعل کا مصدر جو ہے اسی وزن پہ ترتیب پاتا ہے۔ اس میں وزن جو ماضی کا وزن ہے وہ ہے فعل، اور مضارع کا جو پہلے صیغے کا وزن ہے وہ ہے یفعل، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فا عین لام کلمہ جو ماضی میں بھی ہے اور مضارع میں بھی ہے، عین کلمہ جو ہے تشدید والا ہے، یعنی یہاں پر جو بھی وزن اس وزن میں جو بھی مادے کے حروف آئیں گے، اس میں جو عین کلمے کی جگہ فٹ ہوں گے مادے کے حروف، وہ تشدید والے ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دو حرف، وہی عین کلمہ پہ جو حرف آئے گا وہ دو دفعہ اس کے اندر آئے گا۔ پہلا ساکن حرف ہوگا اور دوسرا اپنی حرکت کے ساتھ، ماضی میں زبر والا ہوگا، مضارع میں زیر والا ہوگا۔ جیسے فعل کو اگر ہم کھول کے لکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گا، فا کے اوپر فتحہ، پھر عین کلمہ جزم والا، پھر دوبارہ عین کلمہ ڈبل ہو کے جو آیا تشدید کی وجہ بن گئی یہ زبر والا، اور لام کلمہ یہ بھی زبر یعنی فتحہ کے ساتھ۔ اور مضارع میں اگر دیکھیں تو یا علامت مضارع پیش والی، فا کلمہ آپ کا زبر کے ساتھ، اور پھر دو دفعہ عین کلمہ، پہلا عین کلمہ ساکن ہوگا جزم کے ساتھ اور دوسرا عین کلمہ کسرہ کے ساتھ، اور پھر لام کلمہ پیش والا، تو یفعلو اس طرح سے بن جائے گا۔ اور تفعیل جو اس کا باب کا وزن ہے، یہ اس میں دو حرف جو ہمیں فا عین لام کے علاوہ دو حرف تا اینڈ یا، یہ اضافی نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیچے جو یہاں پر انہوں نے کچھ ہمیں مادے کے حروف دیے ہوئے ہیں، جیسے یہاں سیدھے ہاتھ پہ آپ دیکھیں تو کاف با را، کاف دال را، با شین را، تو ان کو جب ہم باب تفعیل میں ڈالیں گے تو پہلے تو جب ہم سیدھا پہلے مصدر بنا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جو مصدر بن جائیں ہم سے، جیسے کاف با را کو باب تفعیل میں وزن میں ڈالا، تفعیل وزن میں ڈالا، فا عین لام کی جگہ کاف با را ڈال دیا تو تکبیر بن گیا۔ تا اینڈ یا کو ہم نے ساتھ میں اضافی اسی طرح وزن میں، جس طرح یہاں پر یہ چسپاں تھے یہ دونوں حروف، تو ان کے کاف با را کے مصدر میں بھی تا اور یا کو اسی جگہ پہ رکھا تو تکبیر یعنی بڑائی بیان کرنا۔ اسی طرح قاف دال را جو مادے کے حروف ہیں، اس کے لیے بھی جب ہم نے اس کا مصدر بنانا چاہا تو وہ تفعیل کے وزن پر اس مادے کے حروف کے مصدر یہ تیار ہو گیا، تقدیر، ٹھیک ہے، تقدیرن یا تقدیرن، جو بھی آپ اس طرح سے کہنا چاہیں، تو اندازہ لگانا، مقرر کرنا۔ تو اب یہ جو دو مادے کے حروف ہم نے دیکھے ہیں یہاں پر، ان کے ہم اگر ماضی اور مضارع بنانا چاہیں تو کاف با را سے جو باب تفعیل کا اپنا ماضی کا وزن تھا وہ تھا فعل، تو فعل میں جیسے اگر آپ تو سیدھا اگر آپ بولنا چاہ رہے ہیں فعل کے وزن پہ تو کبرا، ٹھیک ہے، یہاں جو لکھا ہوا تیار ہو گیا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو بنا کے دیکھنا، یعنی یہ فعل کے وزن پہ کبرا کس طرح سے بنا، تو وہی طریقہ ہے، وہی بات ہے کہ آپ پہلے جس طرح سے آپ نے فعل کو
खोला था, इन हरूफ को अलग अलग कर लिया था, फ़ा कलमा आइन 2 दफ़ा, फिर लाम हरफ। तो काफ व रा को भी इसी तरह फ़ा आइन लाम की जगह पे आपने इनको भी आप चाहें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यानी फ़ा की जगह पे आप लिख लें, इस तरह से लिख लेते हैं, काफ हरफ काफ कलिमा लिख लेते हैं, हरफ काफ लिख लेते हैं फ़ा कलिमा की जगह पे, और आइन दोनों आइन जो हैं इनकी जगह पे 2 दफ़ा हम बा लिख लेते हैं। ठीक है, काफ बा रा का जो मादे के हरूफ हैं, पहला बा साकिन हो जाएगा और दूसरा बा आपका ज़बर वाला हो जाएगा फतह के साथ। और लाम कलमे की जगह लाम ज़बर ला की जगह रे ज़बर रा, इस तरह से हम रा के ऊपर फतह डाल के, तो ये हमारे हरूफ जो हैं ये फ़अला के वज़न पे हमने अलग अलग करके लिख लिए हैं। अब जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ज़ाहिर है तशदीद की सूरत बन जाएगी, बा साकिन और बा फतह के साथ जो है, तो ये आपका एक ही कलमा यानी बा तशदीद के साथ हो जाएगा। तो कब्बारा, ठीक है, कब्बारा यहाँ तैयार हो जाएगा आपका। ये आपको फ़िल माज़ी का पहला सीगा नज़र आ रहा है। इसी तरह आप काफ बा रा से बाब तफ़ील का मुज़ारे का वज़न बनाना चाह रहे हैं, तो युकब्बिरू वैसे तो बना हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि ये बना कैसे है। तो जैसे हमने युफ़इलू को खोला था, हमने या कलमा को अलग किया था, फ़ा और आइन आइन 2 दफ़ा और फिर लाम कलमा, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह लिख लेते हैं, यानी कि या इलामत मुज़ारे को पेश के साथ इसी तरह नीचे उतार लेते हैं, और फ़ा कलमे की जगह हम काफ फतह के साथ लगा लेते हैं, और 2 दफ़ा जो आइन है हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा हम बा को हमने आइन कलमा की जगह फ़िट करना ना, तो पहला बा साकिन और दूसरा बा जो है वो कसरा के साथ, क्योंकि युफ़इलू में आइन के नीचे कसरा है। और फिर रा जो है हरफ रा जो है वो लाम कलमे की जगह पेश के साथ जमा के साथ आ जाएगा, तो ये हमारा युकब्बिरू तैयार हो जाएगा, मुज़ारे का पहला सीगा। इसी तरह से काफ दाल रा, इसको भी हमने यही फ़अला के वज़न पे फ़अला को पहले खोला, फ़ा आइन लाम फ़ा आइन आइन और लाम, और वहाँ पर फिर कद्दारा हमने लिखा, काफ दाल दाल रा 2 दफ़ा दाल लिखा, और कद्दारा तैयार हुआ फ़िल माज़ी का पहला सीगा। और फिर मुज़ारे का जो पहला सीगा है वो भी युफ़अलु के वज़न पे युक़द्दिरु तैयार हो गया। तो अब इनके तर्जमे कुछ इस तरह से बनेंगे, यानी कब्बरा उसने बड़ाई बयान की, युकब्बिरु वो बड़ाई बयान करता है या वो बड़ाई बयान करेगा, तकबीरुन बड़ाई बयान करना। फिर कद्दारा से अंदाज़ा लगाना, उसने अंदाज़ा लगाया, युक़द्दिरु या उस वो अंदाज़ा लगाता है या वो अंदाज़ा लगाएगा, या मुकर्रर किया उसने या मुकर्रर करेगा, तक़दीरुन अंदाज़ा लगाना मुकर्रर करना। तो इस तरीक़े पे आप बाब तफ़ील के माज़ी का पहला सीगा और मुज़ारे का पहला सीगा आपको याद करना है। ठीक है, जो वज़न के अल्फाज हैं फ़अला युफ़इलु तफ़ईलुन, ये इसी तरह से आपको ये पूरी लाइन जो है ये आपको ज़ुबानी याद करनी है। जब तक आप किसी चीज़ को बाज़ दफ़ा हर चीज़ को ज़ुबानी याद करना ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई चीज़ें जो हैं वो ज़ुबानी याद करना ज़रूरी होती हैं। तो फिर इस वज़न को भी आपने, ये जो मैंने येलो कर दिया, इसको भी आपने ज़रूर अपने ज़ुबानी याद करना है। फिर हम नीचे देखते हैं कि यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं, नोट में कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं कि, एक मिनट में इनकी मिटा लूँ चीज़ें। नोट में ये हमें बताना चाह रहे हैं कि बाब तफ़ील से आने वाले नाकिस अफ़आल का मस्दर तफ़इलतुन के वज़न पर बनता है, यानी इसका मतलब है कि बाब तफ़ील में हमें 2 तरह से मस्दर मिलते हैं, एक तफ़ईल वज़न तफ़ईलुन और एक तफ़इलतुन। अब बाब तफ़ईल, ये जो तफ़ईल वाला वज़न है, ऊपर अगर आप देखें तो ये आपके पास काफ दाल रा और काफ बा रा और यहाँ तक काफ ता आइन तक, यहाँ तक जो थे ये सही हरूफ थे। सही हरूफ यानी मादे के सही हरूफ, यानी इसमें कहीं हमज़ा नहीं था, कहीं या वाव नहीं था। लेकिन नीचे ये जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं, बा या नून और ज़ा या नून, ये अजवफ़ के अफ़ाल है ना,
تو یعنی ان کے مادے کے حروف میں آئین کلمہ کی جگہ پہ یا آئی ہے. تو یجوب کے افعال ہیں تو یہاں پر یہ اسی باب تفعیل کے ہی وزن پہ ان کا مصدر بنا ہوا ہے. تبیین، تزیین، یہاں پر یہ والا نا. لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ناقص افعال ہے نا، ناقص افعال وہ ہوتے ہیں جن کے مادے کے لام کلمے کی جگہ پہ یا واو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں نیچے نون جیم یا اور واو لام یا. تو یہاں پر یا ان کے لام کلمے کی جگہ آئی ہوئی ہے تو ان کو ناقص افعال کہہ رہے ہیں. تو ان مادے کے حروف سے، ناقص مادے کے حروف سے جن کے لام کلمے میں واو یا ہو، ان سے اگر مصدر بنے گا تو وہ تفعیلاتن کے وزن پہ بنے گا. جیسے نون جیم یا سے اگر مصدر بنا ہوا ہے تو یہ یہاں پر دیکھیں یہ تنجیتن. ٹھیک ہے، یہ باقی چیزیں میں اس کی مٹا دیتی ہوں. تو نون جیم یا سے یہ تنجیتن بنا ہوا ہے، تفعیلن کے وزن پہ نہیں بنا. یعنی کوئی کہے کہ تنجین کچھ تنجیون کچھ اس طرح سے بن جائے، نہیں، یہ ناقص افعال کا مادہ ہے تو یہ اس کا مصدر جو ہے تفعیلاتن کے وزن پر بنے گا، تنجیتن. اسی طرح نیچے واو لام یا ہے، اس کا بھی مصدر جو ہے وہ تفعیلاتن کے وزن پہ تولیتن بن گیا ہے. لیکن ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے باب تفعیل کے وزن پہ آئے یا تفعیلاتن کے وزن پر آئیں مصدر، ان کے ماضی اور مضارع جو ہے وہ فعل یفعلو اسی پہ ہی بنے گا. ٹھیک ہے، دونوں کا ماضی مضارع جو ہے فعل یفعلو پہ بنے گا. جیسے یہاں پر ہم دیکھیں کہ نون جیم یا جو ہے، اس کا جو انہوں نے ماضی یہاں پر اصلی صیغہ جو انہوں نے ہمیں دکھایا وہ نجایا. ٹھیک ہے، اور جو مضارع کا اصلی صیغہ وہ ہمیں انہوں نے دکھایا ہے وہ ینجیو. ٹھیک ہے، یعنی فعل یفعلو، نجایا ینجیو. ٹھیک ہے، اور مصدر اس کا تنجیتن یہ مصدر تفعیلاتن کے وزن پہ ہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی. لیکن چونکہ یہ ناقص افعال ہے تو ناقص کے قواعد کے مطابق یہاں پر نجایا جو چلا، یہاں پر نجا بنا، اور یا کو پھر آگے دیکھیں ہمیں یا کو ایک الف سے چینج کیا گیا. ٹھیک ہے، ایک الف سے چینج کیا گیا اور پھر اس الف کو جیم کے اوپر، یہاں پر جیم کے اوپر لکھ دیا گیا الف مکسورہ کی شکل میں، اور یا جو مادے کی یا تھی وہ بدستور برقرار رہی. تو یہ آپ کا ماضی کا صیغہ جو استعمالی، ٹھیک ہے، یہ بن گیا اپنے قواعد و ضوابط، ناقص کے قواعد و ضوابط لگا کے. اور اسی طرح جو ینجیو تھا اس کو جب قواعد و ضوابط لگائے گئے تو یہ ینجیو سے یا کو ساکن کیا گیا ینجی، اور یعنی اس کی حرکت گرا دی گئی، اور جو ہمارے پاس استعمالی صیغہ مضارع کا استعمال ہوا وہ ینجی یہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو نجا ینجی قرآن پاک میں ہمیں اس طرح سے یہ دونوں صیغے جو ہیں وہ نظر آئیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ آگے بھی انہوں نے کافی مثالیں یہاں دی ہوئی ہیں، آپ نے اب یہ اسٹڈی کرنی ہے خود سے، اور پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ صیغے جو باب تفعیل کے ہیں وہ کہاں کہاں استعمال ہوئے ہیں. ہم ایک جو صحیح فعل والا صیغہ وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں پر ہمیں کاف لام یہ والی عبارت دیکھ لیتے ہیں ہم ایک دفعہ. یہ والی کاف لام میم مادے کے حروف ہیں ہمارے پاس، اور باب تفعیل میں یہ علامت انہوں نے تا اور فا کی علامت دی ہوئی ہے باب تفعیل کے لیے، کہ وہاں پر ماضی اور مضارع جو ہے فعلہ کے وزن پہ کلمہ بن جائے گا، اور یفعلو کے وزن پہ یکلمو، اور تفعیل وزن اس کا تفعیل وزن رہے گا. ٹھیک ہے، اور اس وزن پہ اس کا مصدر جو ہے کلام کرنا یعنی باتیں کرنا تکلیم یہ بن جائے گا. اور یہ سورہ نساء کی آیت 164 میں جو آیت میں استعمال ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. ٹھیک ہے، باتیں کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب. ٹھیک، تو کلمہ یہ جو فعل استعمال ہوا ہے کلمہ باتیں کی، اور فاعل آگے اللہ،
इसम जलाला हालत रफ़ा में, और मूसा मफ़ूल की सूरत में। तकदीर एराब इसके मंसूब तकलीमन, ये मफ़ूल मुतलक की सूरत में। कल्लमा यानी उसी का जो मस्तर इस्तेमाल हुआ है तकलीमन। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर अब आपको नज़र आ गई हैं। एक तो मस्तर ख़ुद यहाँ नज़र आ गया आपको मफ़ूल मुतलक की शक्ल में तकलीमन, और उसका माजी का जो पहला सीगा था कल्लमा, ये आपको नज़र आ गया। तो इस तरह से अब आपने यहाँ प्रैक्टिस करनी है। सारे जो यहाँ पर इबारतें इस्तेमाल हुई हैं इन सब के आपने देखना है कि किस तरह से ये सीखे इस्तेमाल हुए हैं। सबको प्रैक्टिस करनी है, सबको एक दफ़ा अच्छे से आपने इनके मादे के हरूफ और इनके माजी मुजारे सारे जो है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। एक दफ़ा हम बाब तफ़ील से जो फ़िल मजहूल बनेगा ये भी देख लेते हैं। जैसा कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, जब आपने मुजरद में माजी मजहूल और मुज़ारे मजहूल किया था तो वहाँ पर आपके पास वज़न था। थोड़ा सा मैं आपको याद करा दूँ, माजी मजहूल का वज़न था फ़ुइला, और मुज़ारे मजहूल का वज़न था युफ़अलु। ठीक है, ऐसे ही था ना, यानी फ़ुइला युफ़अलु, ये मुजरद सलासी मुजरद का वज़न था। लेकिन अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं सलासी मज़ीद फ़ी। तो सलासी मज़ीद फ़ी में ज़ाहिर है कुछ चेंजिंग हुई है। अबवाब में मादे के हरूफ फ़ेलों के हरूफ ज़्यादा हो गए हैं, फ़ेल माजी के पहले सीगे के हरफ ज़्यादा हो गए हैं, मज़ीद हो गए हैं, इसीलिए इनको मज़ीद फ़ी अबवाब कहा जा रहा है। तो ज़ाहिर है फिर इनके जो मजहूल बनेंगे उनमें भी कोई ना कोई चेंजिंग तो होनी चाहिए ना। तो फ़ेल मजहूल जो मज़ीद सलासी मज़ीद फ़ी का जो फ़ेल मजहूल बनता है उसका एक कायदा पहले आपने नोट करना है। ठीक है, उसका कायदा ये है कि माजी मजहूल में, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, कि सलासी मज़ीद फ़ी में, सलासी मज़ीद फ़ी में माजी मजहूल, ठीक है, आइन कलमा ज़ेर वाला, आइन कलमा ज़ेर वाला, और उससे मा कबल यानी उससे पहले जितने भी हरूफ हों वो मुराद है, और उससे मा कबल मुतहर्रिक हरूफ, सिर्फ मुतहर्रिक हरूफ, साकिन हरूफों को ना छेड़ना। ठीक है, उससे कबल मुतहर्रिक हरूफ कसरा लेंगे। ठीक है, और सॉरी कसरा नहीं लेंगे, पेश लेंगे। उसी को ज़हन में रख के ज़ेर को रख के बोल दिया। और उससे माकबर मुतहर्रिक हरूफ पेश, ठीक है, ज़म्मा यानी ज़म्मा लेंगे। बस इतना सा माजी मजहूल का जो है ना, ये एक फ़ॉर्मूला है इसका सलासी मज़ीद फ़ी का। अब यहाँ पर हम देख लें कि अगर फ़अला है हमारा माजी का सीगा, नॉर्मल सीगा, मारूफ सीगा, तो उसके लिए हमने माजी मजहूल बनाना है। तो आइन कलमा तो ज़ेर वाला बना ही बना है ना। अब फ़अला में इसी तरह से ना था ना, एक फ़ा था और 2 दफ़ा आइन था और फिर लाम था। तो जो आइन कलमा का था उसको तो ज़ेर देनी है हमने, और आइन कलमे में ये पहला आइन कलमा तो साकिन था और दूसरा हरकत वाला था ना, उसी को ज़ेर देनी है। और उससे पहले जो हमारा फ़ा मुतहरिक हरफ था, उससे कबल जो मुतहरिक हरफ है वो फ़ा है, एक ही हरफ है मुतहरिक। ठीक है, उसको हमने पेश दे दी है। अब ये तो हमें पता है कि फ़ा कलमा जो है वो पेश वाला होगा ही होगा। अगर इनके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में, फ़ा कलमा और आइन कलमा के दरमियान में कुछ और भी चंद और अगर हरफ आ जाते हरकत वाले, तो उन सब को हमने ज़म्मा ही देनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही हरफ है फ़ा कलमा, तो उसी को ज़म्मा दे दी गई है ना। तो फ़ुइला ये लाम कलमे पे ज़बर ही रहेगी। तो उस मुताबिक फिर ये फ़ुइला वज़न जो है माजी मजहूल का तैयार हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर माजी के लिए ये जो इन्होंने हमें दिया है, ये काफ व रा से जो बना हुआ है, जो माजी मरूफ का सीगा बना हुआ है, वो तो कव्वारा बना है, लपेट देना, तकवीर, इसका मस्दर लपेट देना। कव्वारा यानी उसने
लपेट दिया, ठीक है, उसने लपेट दिया। लेकिन उससे जब हमने मजहूल बनाया तो हमने काफ फा कलमा जो बना उसको पेश देनी है, और सॉरी ये यहाँ पर नीचे है ये, ठीक है, तो उसको हमने पेश देनी है, कू कर दिया। और आइन कलमा जो हमारा 2 दफ़ा है वाओ, उसको हमने ज़ेर दे दी है, कुवी कुवी, ठीक है। और लाम कलमा जो रा है उसको ज़बर उसकी बरकरार रहेगी, उसको कोई मसला नहीं। कुवी रा यानी कवरा का ये मतलब हुआ कि उसने लपेट दिया, और कुबीरा उसे लपेट दिया गया, ठीक है। और इसी तरह जो मुज़ारे का सीगा हमारे पास, जो नॉर्मल मुज़ारे का जो मारूफ का सीगा था वो युफ़इलू, ठीक है। युफ़इलू के वज़न पे इसका कोई स्पेशल कायदा नहीं है, इसका बस ये इतना सा ही कायदा है कि अलामत मुज़ारिया पेश वाली होगी और आइन कलमा ज़बर वाला होगा, जैसा कि हमने सलासी मुजरद में हमारा मुज़ारे मजहूल का कायदा था, वज़न था, वह यहाँ पर भी वही कायदा चलेगा, ठीक है। यहाँ पर और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड होने वाली। तो अलामत मुज़ारा पेश वाली होगी और आइन कलमा ज़बर वाला होगा। बस यहाँ सारे मज़ीद फ़ी अबवाब जो है उनमें माजी मजहूल का और मुज़ारे मजहूल के ये फार्मूला रहेंगे, ठीक है। माजी मजहूल का यही फार्मूला रहेगा कि आइन कलमा ज़बर वाला, और उससे माक़बल जितने भी मुतहर्रिक हरूफ होंगे वो ज़मा के साथ होंगे। और मुज़ारे मजहूल का ये सिंपल सा कायदा जो सलासी मुजरब में था कि अलामत मुज़ारा पेश वाली और आइन कलमा ज़बर वाला, बस और कुछ इसमें एडिंग नहीं होने वाली। तो युफ़इलू से जो मुज़ारे मजहूल तैयार हुआ वो युफ़अलू, ठीक है। और इसी तरह जो युकव्विरू था यहाँ पर मुज़ारे मारूफ का सीगा, युकव्विरू वो लपेटता है या वो लपेट देगा, तो उससे फिर युकव्वरू, ठीक है, युकव्वरू मुज़ारे मजहूल का वज़न तैयार हुआ। यानी कुव्विरा युकव्वरू, ये माजी मजहूल और मुज़ारे मजहूल। तो अब आप दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि जब मजहूल के सीगे आते हैं, एक तो फ़ेल मजहूल जो बनता है वो मुतअद्दी अफ़आल से बनता है। मुतअद्दी अफ़आल का मतलब है कि उनके पास ऐसे अफ़आल के पास एक मफ़ऊल आ सकता है, ठीक है, इबारत में मज़कूर हो सकता है, अगर ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वो मुतअद्दी अफ़आल ही होते हैं जिनका मजहूल बनता है। तो ये भी क्योंकि बाब तफ़ील भी मुतअद्दी अफ़आल के होते हैं, इसके मुतअद्दी अफ़आल होते हैं, तो इनका भी ज़ाहिर मजहूल बन सकता है। तो जो मजहूल फ़ेल होता है उसके तर्जमे में जो बात होती है कि जैसे उसको लपेट दिया गया या उसे लपेट दिया जाएगा, तो ये उसको या उसे ये कौन है, ठीक है। यानी मजहूल का मतलब ये होता है कि इस फ़ेल के अंदर एक झोल है। झोल ये है कि इसका फ़ाइल मिसिंग होता है, फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता, होता भी नहीं है, वो इबारत में भी नहीं होता, ज़हन में कहीं होगा कि ज़ाहिर है काम करने वाला तो वही है, लेकिन उसका ज़िक्र नहीं किया जाता, ना इबारत में ज़िक्र किया जाता है। लेकिन होता ये है कि जो मफ़ऊल होता है जिसके ऊपर काम होता है उसका ज़िक्र होता है, और वो होता भी है इबारत में, ठीक है। या तो वो ज़मीर की शक्ल में होगा या फिर इसम ज़ाहिर की शक्ल में होगा। लेकिन वो मफ़ऊल जो होता है फिर वो मफ़ऊली शक्ल वाला नसब वाला इसम नहीं होता, बल्कि वो हालत रफ़ा में आता है, इसलिए कि वो नाइब फ़ाइल फिर कहलाता है ना, ग्रामर की टर्मिनोलॉजी में उसे फिर नाइब फ़ाइल कहा जाता है। उस मफ़ऊल को फिर नाइब फ़ाइल कहा जाता है। क्यों? इस वजह से कि फ़ाइल तो ख़ुद है नहीं जुमले में, लेकिन उसकी जगह जो मफ़ऊल है उसको हालत रफ़ा के एराब दे दिए जाते हैं, और वो नाइब फ़ाइल उसको स्टेटस दिया जाता है और उसका ज़िक्र किया जाता है। वो ज़िक्र में होता है, वो इबारत में होता है, उसका बयान होता है, लेकिन फ़ाइल का बयान नहीं होता। तो इस वजह से फिर ये इनको इसके मफ़ऊल को इसके साथ जो मफ़ऊल आएगा, अगर तो ज़मीर की सूरत में आया फ़ेल के अंदर ही, तो वो हालत रफ़ा वाली ज़मीर होगी, और अगर ज़ाहिरन ज़मीर की सूरत में आया तो वो भी हालत रफ़ा वाली ज़मीर होगी, और अगर ज़ाहिरन कोई इसम हुआ मफ़ऊल तो वो हालत रफ़ा में होगा, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ पर।
یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ اس کو میں مٹا لوں ان کو. یہ جو نمبر 4 عبارت ہے اس کو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں. ٹھیک، یہاں پر یہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ ترجمہ سورہ البقرہ کی آیت 162 ہے. یہاں پر ہمیں جو ترجمہ بتا رہا ہے وہ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب. ٹھیک ہے. ولا هم ینظرون، اور نہ ہی ان پر نظر ڈالی جائے گی. اچھا، اب یہ جو یخفف استعمال ہوا ہے یہاں پر، یہ دیکھیں کہ آپ کو صیغہ تو آپ کو پہچانا جا رہا ہے کہ یہ تشدید والا صیغہ آیا ہے اور اس کے اندر علامت مضارعہ پیش والی بھی ہے. تو گمان غالب آ سکتا ہے کہ یہ باب تفعیل کا ہی صیغہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن باب تفعیل میں تو ہمارے پاس عین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہوتا ہے. یہاں پر عین کلمہ یعنی جو فا ہے تشدید والا، یہ زبر والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر آپ کو علامت مضارعہ جو وزن ہوتا ہے آپ کا، مجہول کا جو وزن ہوتا ہے مضارع مجہول کا، اس کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ علامت مضارعہ پیش والا ہوتا ہے اور عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے. تو یہ دونوں علامتیں اوپر اوپر آپ کو تیرتی نظر آئیں گی مضارع مجہول میں. ٹھیک ہے. چاہے وہ یہاں پر مزید فی کے صیغے میں ہو، چاہے آپ کے ثلاثی مجرد کے صیغے میں ہو، یہ دو نشانیاں آپ کو مضارع مجہول کی نظر آئیں گی، علامت مضارعہ پیش والی اور عین کلمہ زبر والا. ٹھیک ہے. اس کو پکا کر لیں. اب یہ صیغہ چلا کہاں سے تھا؟ یہ ادھر سے چلا تھا. اوپر دیکھیں آپ، خا فا فا. ٹھیک ہے. یعنی مادے کے حروف سے آپ کے باب تفعیل میں ڈالا تو خففا یعنی فعلا کے وزن پہ خففا تیار ہوا، اور یفعلو کے وزن پہ یخففو تیار ہوا. تخفیف، کم کرنا، یعنی اس نے کم کیا وہ کم کرے گا. ٹھیک ہے. تخفیف. لیکن جب خففا سے ماضی مجہول بنایا تو فعلا کے وزن پہ یعنی علامت مضارع کو پہلے فا کلمے کو پیش دی، خا کو یعنی پیش دے دی، اور جو عین کلمہ تھا دو دفعہ جو فا تھا تشدید کے ساتھ اس کو زیر دے دی، اور لام کلمہ جو آخری والا فا ہے اس کو زبر ایسے برقرار رہے گی اس کی. تو ماضی مجہول بن جائے گا خففا، یعنی اسے ہلکا کیا گیا، اس کو کم کیا گیا. اور مضارع مجہول جو ہے وہ اس کا وزن جو ہے یخففو سے یخففو بن گیا، یعنی وہ کم کیا جاتا ہے یا وہ کم کیا یا اسے کم کیا جائے گا. کچھ اس طرح سے اس کا ترجمہ بن جائے گا. اب یہ یخففو جو ہے یخففو جو ہے یہ استعمال ہوا ہے عبارت میں یہاں. ٹھیک ہے. یخففو نہیں کم کیا جائے گا. عنہم العذاب، ان سے عذاب. لا حرف نفی ہے، یخففو آپ کا فعل مضارع مجہول، عنہم جار مجرور متعلق فعل، اور العذاب حالت رفع میں. اب یہ حالت رفع میں اسم کیوں ہے؟ حالت رفع میں اسم یا تو فعل کے ساتھ اس فعل کے بعد آئے تو اس کے لیے فاعل بنتا ہے، کیونکہ فعل کا صیغہ بھی آپ کا پہلا صیغہ ہے مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ. اس کے بعد حالت رفع میں اس کا فاعل ہی ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ فاعل نہیں ہے اس کے لیے یخففو کے لیے، کیونکہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ مجہول کے صیغوں میں فاعل نہیں ہوتا. رفع والا اسم ہوتا تو ہے لیکن وہ اس کے لیے فاعل نہیں بن سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے. یہ العذاب جو ہے یہ اس کے لیے اب نائب فاعل بنے گا. ٹھیک ہے. نائب فاعل سے مراد یعنی ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اوپر سے کم نہیں کیا جائے گا. کیا چیز کم نہیں کی جائے گی ان کے اوپر سے؟ جو فاعل کا ذکر تو ہے ہی نہیں عبارت میں کہ کون کم کرے گا، اس کا ذکر نہیں ہے. ہاں جو چیز کم نہیں کی جائے گی اس کا ذکر ہے، جس کے اوپر کام ہونا ہے، کم کرنا یا زیادہ کرنا، اس کا ذکر ہے. لیکن وہ اب حالت نصب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی مفعول کی صورت میں نہیں ہے بلکہ حالت رفع میں نائب فاعل کے طور پہ. تو یخففو کا پھر یہ نائب فاعل، العذاب اس کا نائب فاعل کہلائے گا. اور اگر اگلا صیغہ ہم دیکھیں ولا هم ینظرون، تو یہاں پر یہ ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ نون
नून ज़ारा जो मादे के हरूफ हैं, ये इधर नंबर 3 लाइन में बाब नसरा से आ रहा है, ठीक है। बाब नसरा से ये नून जो है नसरा बाब की तरफ निशानदेही कर रहा है। तो नज़रा यंजुरू, यंजुरू से फिर इन्होंने मुजारे का सीगा बनाया युनजरू। यहाँ पर देख लें स्टूडेंट, कितनी अच्छी हमें यहाँ पर निशानी मिल गई कि मुजारे मजहूल जो सलासी मुजरद में भी बनता है, वो भी यही पैटर्न युफ़अलु का पैटर्न ही रहता है, यानी अलामत मुजारा पेश वाली और आइन कलमा ज़बर वाला, फतह वाला। तो युनज़रू से युनज़रूना जमा का सीगा बनता है, ठीक है। वलाहुम युनज़रूना, और ना ही उन पर नज़र डाली जाएगी, उन पर नज़र डाली जाएगी, यानी ना ही वो नज़र किए जाएंगे या उन्हें देखा जाएगा, कुछ इस तरह से। युनज़रूना को अगर आप सिंपल इसको अलग करके यहाँ इसका तर्जुमा करना चाहें तो उन्हें देखा जाएगा या उन पर नज़र डाली जाएगी, इस तरह करके। तो कौन नज़र डालेगा, कौन देखेगा, युनज़रूना में इसका ज़िक्र नहीं है, ठीक है। पूरी इबारत में ही वला हम युनज़रूना, पूरे जुमले में ही इस चीज़ का ज़िक्र नहीं है कि कौन उनको देखेगा, यानी फ़ाइल का ज़िक्र नहीं है। फ़ेल तो है, लेकिन फ़ेल भी उस सूरत में बेचारा मजहूल की सूरत में आया है, ठीक है। मजहूल की सूरत में, यानी युनज़रूना में अब जो जिनको देखना है, जिनको देखा ही नहीं जाएगा, वो पर्सन उनका ज़िक्र है, ठीक है। उन पर नज़र नहीं डाली जाएगी। तो वो कौन है, वो ये जो वाव ज़मीर आपको नज़र आ रही है बारिश, इसको भी हम कह सकते हैं कि नाइब फ़ाइल, और जो नाइब फ़ाइल होम की ज़मीर जो है, होम की ज़मीर जो मुस्ततिर इसके अंदर, लेकिन रफ़ा वाली, ठीक है, रफ़ा वाली, ये इसका नाइब फ़ाइल बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ ये सीखे तैयार हुए हैं। तो बाकी भी आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करें तो फिर उसको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, फिर खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।